जीवन एक युद्ध होता है आउ एही युद्धरे जीतबार इच्छा समस्तଙ୍କର थाए। आपण केबे भाबिछन्ते कि दुनिया आपण को केउ नजर रे देखुछि? जानिछन्ते कि काहे कि किछि लोक आगको बढ़ी जांती आउ किछि पछरे रहि जांती? एहार उत्तर हेउछि जीवनर अगुआ नियम जाहाको केही अनुसरण करिथांती किंतु शिखांती नाही। नियम आपणको विचार, आपणको व्यवहार, आपणको निर्णय को बदलाई परिबो। आज जानिबा एमिति 6टी नियम विषय जहाँ ना केवल आपणकर जीवन को बदलाई देव बरं आपण एही दुनिया रे बंचिया पई सबुठार बड़ हथियार हेबो। एही दुनिया रे दुई प्रकार लोक अछंती। प्रथम जे शिकार करथांती, द्वितीय जे शिकार होइथांती। जदि आपण निज दुर्बलता काहाको देखाई देबे तो आपण निजे अन्य को निज पिठी रे प्रहार करिवार मौका देउछंती। काहाको कोनसी फरक पड़े नाही कि आपण केते भलो केते सचोट अबा आपण को हृदय केते बड़। लोकों को केवल जड़े दुर्बल मनीष आवश्यक होता है जहाँ से निज फायदा पाई व्यवहार करें। जदि आपण समस्त को निज समस्या विषय कहे तो मन रखु अधिकांश लोक आपण कष्ट को बुझा बदल में आपण दुर्बलता उपरे हसबे। साहाय्य करने लोक किसी गणिला परी होता किंतु उपहास करुवा लोकंकर मध्य अभाव नहीं। जेबे उचित सुजोग आसीबो ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସାହସ ଅଛି ଯାହା କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇପାରିବ। ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି କେବେ କାହାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବୋଲି। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ କରିବ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରି ଦେଖାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେବେ ନିଜକୁ ମଜବୁତ ଦେଖାଇବେ ତ ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 6ଟି ନିୟମ। किंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे निश्चय। तेज चलते जाना से 6टी नियम विषय। प्रथम नियम, निजर सम्मान निजे करंतु नचेत दुनिया आपण को बेकार भाविबो। जदि आपण निजर सम्मान करेंगे नहीं तो दुनिया आपण को पाद तले दली देवाक डेरी करिबो नहीं। लोक माने आपण को फुटपाथ परी बुझिबे जहा उपरे केही भी निज जोता पछी चली जिवो। फरक पड़े नहीं कि आपण केते भलो कि आपण केते काम करंती कि आपण को हृदय केते बड़। जदि आपण निजको दुर्बल देखाइबे तो निज महत्व कम भाविबे तो लोक माने आपण को अणदेखा करिवे और आपणकर व्यवहार करने को पछेबे नहीं। मने रखंतु आपण को सम्मान सर्वप्रथम आपण को हाथ रे। जेबे आपण निजको छोट भावियाको लागिबे तो लोके आपण को आहुरी तळको खसियाको चेष्टा करिवे। किंतु जदि निज निष्पत्ति उपरे दृढ़ रहिबे तो दुनिया आपण शक्ति को चिन्हिबा को बाध्य होइजिवो। केबे कहा आगरे मुंड नुआंतु नहीं, खास करी तांको सामने रे जे आपण को दया पाई बा दुर्बल प्रमाणित करिया पाई चेष्टा करथांदी। एही दुनिया केवल तांकर सम्मान करिथाय जे निजको सम्मान देबा जानिथांदी। निजर महत्व को बुझंतु। जेबे आपण निजर सम्मान करिवे तेबे जाई दुनिया मध्य आपण को सम्मान करिवो। निज आत्म सम्मान को सबुठार उपरे रखंतु और सब परिस्थिति रे निज निष्पत्ति उपरे भरोसा रखंतु। यह भूलंतु नहीं कि आपण को सम्मान होची आपणकर बड़ शक्ति आउ यह को कौनसी परिस्थिति रे हरांतु नहीं। द्वितीय नियम होची 3टी शब्द उचित समय रे कहंतु नचेत केही आपण को गुरुत्व देबे नहीं। एही दुनिया रे शब्द केवल साउंड नुहे, यह आपणकर सबुठार बड़ हथियार हटे। उचित समय रे उचित शब्दर व्यवहार करने शिखंतु नचेत लोक माने आपण को अणदेखा करिवे। आपण को शब्द ही निर्णय करिथाय कि लोके आपण को केते सम्मान देबे। जदि आपण बुझी विचारी कहिबे तो आपण को कथार प्रभाव प्रत्येक उपरे पड़िबो। किंतु जदि आपण बिना भाबी चिंती किछि भी कहिदेबे तो लोके आपण को हालुकारे नेबे। जो लोक दुनिया उपरे राज करथांती से निज शब्द रे मस्तिष्क रे खेलिथांती। एपरिक से बड़ नेता होइथांतु कि बड़ व्यवसायी होइथांतु कि सफल व्यक्ति होइथांतु, सेमाने सर्वदा जानिथांते कि
କେବେ ଓ କେମିତି କହିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ରଣନୀତି ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆବଶ୍ୟକ ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ଓଜନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କୁହନ୍ତୁ କି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହୋଇଥିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଶବ୍ଦରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପାହାଡ଼କୁ ନୁଆଇଁ ପାରିବ ଓ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ସେହି ଶକ୍ତିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଓ ଉଚିତ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଟେ। ତାକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତୁ କି ଦୁନିଆ ନଇଁବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ସେତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ହେଉଥିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହା ସହ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହିସାବରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ତାଙ୍କ କାମ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗରୁ ନଥିଲେ। ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଚାହିଁବେ ଓ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପାୱାର ଅଛି ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବି ମନା କରିଦେବେ। ଯଦି ଏହି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଛି ତ ତେବେ ଏହି ଖେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଫାଇଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ହୋଇନଥାଏ। ଏପରିକି ଆପଣ କେତେ ବି ଭଲ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୁନିଆ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥର ବନ୍ଧୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନି ଏଥିରେ ଅଛି କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହି ନଜରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣାଇ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, କାହିଁକିନା ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ହିଁ ଫାଇଦା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ଅଟେ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଇନସଲ୍ଟ କରି କହିଥାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି? ଯଦି ହଁ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ, କାହିଁକିନା କ୍ରୋଧ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇ ନେଇଥାଏ, ବରଂ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ଚାଲାକି କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିବା ହୋଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ନେତା ଏହା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ହସରେ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନରେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ହରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯେବେ କେହି ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଏମିତି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସେ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଭୁଲ କରିବାର ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେବେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ କ୍ରୋଧ କରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହସିଥାନ୍ତି ଓ ଏତେ ଭଲ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅସଲ ଖେଳ, ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜବାବକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି କରିବା। କ୍ରୋଧରେ ଜବାବ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରାଜୁତି କରିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା ହସିକରି ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନି ସହିତ କରି ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୟ ଜବାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର ଅଟେ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ପଡ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖେଳ, ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଏସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଧିକାଂଶ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବିଜୟ ସମୟ ମାଗିଥାଏ। ଇତିହାସ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କି ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଚିତ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହଡ଼ବଡ଼ କରାଇ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚାଲାକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ ଭୁଲ କରିବେ ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାକୁ ଭାବି ବିଚାରି ଉଚିତ ସମୟରେ କରିଥାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ପଶ୍ଚାତାପ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନିରେ ଖେଳିବେ କି ଶୀଘ୍ରତାରେ ଖେଳି ନିଜକୁ ହରାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସଫଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଅଜୟ ବି କରିପାରିବ। ଖେଳକୁ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଖେଳନ୍ତୁ ଓ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ସମୟ ମିଳି ନ ଯାଇଛି। ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକୃତ ଖେଳାଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ନିୟମ ହେଉଛି ଦୁନିଆ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୃଦୟରୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ଉଠାଯାଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା ଓ ଭରସା ନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଉ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମର ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦୁନିଆ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ, ହୃଦୟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି କି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୃଦୟରୁ ନେବା ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ସରଳତାର ସମ୍ମାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଇମୋସନାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ କି କ'ଣ ଏହି ମଣିଷ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି? କ'ଣ ସେ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାର ଯୋଗ୍ୟ? ହୃଦୟ ବଡ଼ ରଖିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାଲାକି ଦେଖାଇବେ ନାହିଁ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଦେବ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ଖେଳିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ନା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖେଳିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ? ଜୀବନ ସହଜ ଓ ସରଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ସହ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।